Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. We worship you, Lord. Hallelujah. 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 We welcome you, Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. When we pray, Adam will come forward and pray now. Our gracious Heavenly Father, our blessed Lord, on this holy night, Lord, may your presence be here, Lord. In Jesus' name, allow your presence to shine brightly tonight, Lord. In the mighty name of Jesus, allow your presence to flow through this building, Lord. In the name of Jesus, allow your light to shine tonight, Lord. On this New Year's, Lord, we thank you. We give all praises to you. We glorify your name and we give honor and praise and glory to your righteousness, Lord. We thank you for all the blessed time you've given us over the last year, Lord. For the last year, Lord, you have protected us and kept us safe, Lord. In the name of Jesus, you have empowered us. You have gave us many blessings and miracles. May you continue to do this in the name of Jesus. Everybody praise him for a minute. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah, Lord. We give you all the praise, the glory, and the honor. We thank you, Lord, for everything you have done for us, Lord. We appreciate and we give gratitude for every aspect of our lives, Lord. In the name of Jesus, from the start to the end of this service, Lord, may this be a holy service, Lord. We pray for the Holy Spirit. In the name of Jesus, may your Spirit come down like fire. In the name of Jesus, allow your living water to come amongst us. In the name of Jesus, allow your fire within our soul to burn tonight, Lord. And as we step into this new year, Lord, as we step into this new path, Lord, as we step into this new way for you, Lord, your way, Lord, may it all be your righteous power, Lord. May it all be your holiness. May we walk in the Spirit, by the Spirit, in the Spirit from this day forward, Lord. In the name of Jesus, I pray for each and every single brother and sister here tonight, Lord. In the righteous, holy name of Jesus Christ, every single person here will have deliverance from this day forward. Every single person here will experience miracles, wonders, and sights by Jesus. In the name of Almighty Jesus Christ, Lord, we give all this service and this day forward into your arms, Lord. Again, we thank you for all things, Lord. I pray for all the children, Lord. In the name of Jesus, keep them safe, Lord. Allow your angels to protect all of them, Lord. Allow your angels to protect all these brothers and sisters in Christ, Lord. Allow them all happiness, fruits, and joys, and fruits of the Spirit, Lord. In the name of Jesus, Lord, we give everything into your hands. We trust in you with all our heart, Lord. We love you with our whole being and we adore you with all our being, Lord. In the name of Jesus, we pray. Amen. Amen. Hallelujah. How great the chasm that lay between us. Let's all sing together. The chasm that lay between us, how high the mountains I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished. The work is finished. The end is written. Jesus Christ, my living hope. Who could imagine? Who could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless
God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. The cross has spoken. The cross has spoken. I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful, Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. hallelujah, hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Come on, everyone, sing together. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, the living hope. Then came the morning That sealed the promise. your very body Your buried body began to breathe out of the silence, out of the silence. The roaring lion declared the grave has no claim on me. Then came the morning, Then came the morning that sealed the promise. your very body Your buried body began to breathe began to breathe out of the silence. The roaring lion declared the grave has no claim on me. out of the silence. The roaring Lion declared the grave has no claim on me. hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, Hallelujah. Praise the one. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. One last time, hallelujah. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, we praise you, Jesus. Hallelujah. We thank you, Lord Father. Hallelujah, Yeshua. Hallelujah.
ധരാശനാഥനെ രോഷാന ബദന ധര ശാന്തരെ ധര ധന രോഖോല ബരോഷാന ധന ധരാശന ധന ധന ദിയാര ബൗഷന ഓ ശഗേലെ ബേരഗൽസിയ ധുരോദിയാൽ കമനെ ആംശദ. Everyone lift your voice and praise God. Everyone lift your voice and praise God. This is the time to worship our Lord God Jesus. Hallelujah. Everyone close your eyes. Everyone close your eyes and worship our Lord Jesus Christ. സർവശക്തൻ കൂടെയുണ്ട് തളരാതെ മരുഭൂമിൽ യാത്ര ചെയ്യും പ്രത്യാശയോടെ രാത്രിയിലെ ഭയത്തെയും പകലിൽ ആശ്രയിപ്പാൻ എനിക്കെന്നും സർവശക്തൻ കൂടെയുണ്ട് തളരാതെ മരുഭൂമിൽ യാത്ര ചെയ്യും പ്രത്യാശയോടെ ആശ്രയിപ്പാൻ ആശ്രയിക്കുവാൻ സർവശക്തനായ ഒരു ദൈവമുണ്ട്. ആ ദൈവത്തെ എല്ലാവരും ചേർന്ന് സ്തുതിച്ചാട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. ചില മിനിറ്റുകൾ ആത്മാവിൽ ചേർന്ന് എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ പകർന്നുകൊണ്ട് ഹല്ലേലൂയ. നിനക്ക് ആശ്രയിക്കുവാൻ, നിനക്ക് ചാരുവാൻ ആമേൻ മറ്റൊരു ഇടവുമില്ല, മറ്റൊരു തുണയില്ല, മറ്റൊരു ചാരില്ല. ആമേൻ നിനക്ക് ചാരുവാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ നിന്നെ വിടുവിക്കുന്ന, നിന്നെ സഹായിച്ച, നിന്നെ പേര് ചൊല്ലി വിളിച്ച, കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷക്കാലം, കഴിഞ്ഞ 12 മാസക്കാലം ആമേൻ തുണയായി കരുതലായി കൂടിയിരുന്ന ആ കർത്താവ് മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് ചേർന്ന് കർത്താവിനെ ചില മിനിറ്റുകൾ എല്ലാവരും ചേർന്ന് സ്തുതിച്ചാട്ടെ. എല്ലാവരും കരങ്ങൾ ചേർത്തടിച്ച ആത്മാവ് നിറഞ്ഞവരായി സങ്കീർത്തനങ്ങളാലും സ്തുതികളാലും ആത്മിക ഗീതങ്ങളാലും ആമേൻ തമ്മിൽ പാടി സ്തോത്രം ചെയ്ത് സ്തുതിച്ച ആമേൻ ചില മിനിറ്റുകൾ എല്ലാവരും ചുറ്റും നിൽക്കുന്നവരെ നോക്കണ്ട, മുമ്പും പിറവ് നിൽക്കുന്നവരെ നോക്കണ്ട, ഉയരത്തിലേക്ക് നോക്കിയാട്ടെ. ഓ എല്ലാവരും വായ്കൾ തുറന്ന് ഹൃദയം തുറന്ന് എല്ലാവരും കരങ്ങളടിച്ച് ഇത്രത്തോളം ജയം തന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം, ഇതുവരെ കരുതിയ രക്ഷകന് സ്തോത്രം. ഇത്രത്തോളം ജയം തന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം, ഇതുവരെ കരുതിയ രക്ഷകന് സ്തോത്രം. ഇനിയും കൃപ തോന്നി കരുതിടണേ, ഇനിയും നടത്തിന് തിരുഹിതം ഇനിയും കൃപ തോന്നി കരുതിടണേ, ഇനിയും നടത്തിന് തിരുഹിതം നിന്നതല്ല ദൈവം നമ്മെ നിർത്തിയതാ, നേടിയതല്ല ദൈവമല്ല തന്നതല്ലേ, നിന്നതല്ല ദൈവം നമ്മെ നിർത്തിയതാ, നേടിയതല്ല ദൈവമല്ല തന്നതല്ലേ.
അകന്നു മാറിയപ്പോ സാധ്യതകളോ അസ്തമിച്ചു പോയപ്പോ ചോദനങ്ങളോ അകന്നു മാറിയപ്പോ സ്നേഹം തന്നു വീണ്ടെടുത്ത യേശുനാഥൻ സകലത്തിലും ജയം തന്നുവല്ലോ. സ്നേഹം തന്നു വീണ്ടെടുത്ത യേശുനാഥൻ സകലത്തിലും ജയം തന്നുവല്ലോ. ഇത്രത്തോളം ജയം തന്ന ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം, ഇതുവരെ കരുതിയ രക്ഷകന് സ്തോത്രം. ഇത്രത്തോളം ജയം തന്ന ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം, ഇതുവരെ കരുതിയ രക്ഷകന് സ്തോത്രം. ഇനിയും കൃപ തോന്നി കരുതിടണേ, ഇനിയും നടത്തണേ തിരുഹിതം പോൽ. ഇനിയും കൃപ തോന്നി കരുതിടണേ, ഇനിയും നടത്തണേ തിരുഹിതം പോൽ. ഇനിയും കൃപ തോന്നി കരുതിടണേ. ഇനിയും നടത്തണേ തിരുഹിതം പോൽ. ഉയർത്തില്ലെന്ന് ശത്രുജനം പാലിക്കുമ്പോൾ തകർക്കുമെന്ന് ഭീതിയും മുഴക്കിടുമ്പോൾ ഉയർത്തില്ലെന്ന് ശത്രുജനം പാലിക്കുമ്പോൾ തകർക്കുമെന്ന് ഭീതിയും മുഴക്കിടുമ്പോൾ പ്രവൃത്തിയിൽ വലിയവൻ യേശുനാഥൻ കൃപ തോന്നി ജയഘോഷമുയർത്തിടുവാൻ. പ്രവൃത്തിയിൽ വലിയവൻ യേശുനാഥൻ കൃപ നൽകും ജയഘോഷമുയർത്തിടുവാൻ. ഇത്രത്തോളം ജയം തന്ന ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം, ഇതുവരെ കരുതിയ രക്ഷകന് സ്തോത്രം. ഇത്രത്തോളം ജയം തന്ന ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം, ഇതുവരെ കരുതിയ രക്ഷകന് സ്തോത്രം. ഇനിയും ഇനിയും നടക്കണേ തിരുഹിതം പോൽ. ഇനിയും നടക്കണേ തിരുഹിതം പോൽ. ഇനിയും കൃപ തോന്നി കരുതിടണേ. ഇനിയും നടക്കണേ തിരുഹിതം പോൽ. ഇനിയും കൃപ തോന്നി കരുതിടണേ. ഇനിയും നടക്കണേ തിരുഹിതം പോൽ. ഇനിയും കൃപ തോന്നി കരുതിടണേ. ഇനിയും നടക്കണേ തിരുഹിതം പോൽ. ഹല്ലേലൂയ. Oh, shere, tere, 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 ramte, ramta, rabba, ramta, rakha, tena. Hallelujah, 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 hallelujah. ചേർന്ന് സ്തുതിച്ചാട്ടെ. Let's Oh, worship together. We worship. ലംതേഗേനം സേവലവ ഉടകത്തുരകട ഗടഗക്ഷിവരിക രഗദഗരം തുല വൗട്ടിവിരക്ഷ സന്ധ സന്ധേ ലംതേഗേ രഗദഗ രഗദഗ രഗദന വൗട്ടിവിരക്ഷസേ ലംതേ രഗനഗ ദുരവന ബാലം ധനഗ ക്ഷമനം ധേലം ധേരം ധേരേ. ആമേൻ 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 ആമേൻ.
Oh, shere thele dhere, lam dhere dhiraga 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 dhiragam dhalagam dhere shere. Oh, Rabba Shanthala Mana. എല്ലാവരും ചേർന്ന് ചില മിനിറ്റുകൾ നന്ദിയോടെ സ്തോത്രത്തോടെ ഉന്മേഷത്തോടെ ഉത്സാഹത്തോടെ ഓ ഭാഷ ബാബാരസ റിയാല ബാബാഗാരഥലമന ഉഡബലമന ധരഗക്ഷബലമന ഹദുരമന ഉഡഗബഗല ഗദുരിനിഗജന. അനേകർക്ക് ഈ ഭാഗ്യം കിട്ടാതെ ലോകത്തിന്റെ വഴികളിൽ അവർ നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ സർവശക്തനായ ദൈവത്തെ, ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി ഒരു വർഷത്തെ ഓർത്തുകൊണ്ട് അടുത്തൊരു വർഷത്തിലേക്ക് കടക്കുവാൻ ദൈവം ഒരുക്കിയ നല്ല അനുഭവത്തിനായി ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു. Whilst many have passed from the face of the world and haven't gotten this opportunity, He's provided us this grace to be in His presence, so we must praise Him with all our glory. ആമേൻ. ചെറിയൊരു ചിന്ത നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കുവാൻ ഞാൻ കർത്താവിൽ I'd like to share a small thought. അതിനാധാരമായി യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം 1-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 2-ാമത്തെ വാക്യം 2-3 വാക്യങ്ങളൊന്ന് വായിക്കാം. So I'd like to read James chapter 1 verses 2. പരീക്ഷകൾ നമുക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ്. Tests are something which we do not enjoy. എന്നാൽ യാക്കോബ് അപ്പോസ്തലൻ ദൈവസഭയ്ക്ക് ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ But as James is writing to the church, താൻ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. he says so. വിശ്വാസികൾക്ക് പരീക്ഷകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. He said, consider pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials. ആമേൻ. പല വിധത്തിലുള്ള പരീക്ഷകൾ ദൈവമക്കൾക്ക് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. Many types of trials for the children of God. എന്നാൽ ആ പരീക്ഷകളൊന്നും ഒരു ആമേൻ പരാജയമല്ല, ഒരു തകർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയല്ല ദൈവം അനുവദിക്കുന്നത്. മറിച്ച് ആമേൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഉയർച്ചയ്ക്കായിട്ടും ദൈവിക ബലത്തിനായിട്ടുമാണ് ദൈവം അയക്കുന്നത്. Surely not for the destruction of you, but for your success and your glory. ആമേൻ. അതൊക്കെ നമ്മളെ ഉറപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ദൈവം അനുവദിക്കുന്നത്. All these trials and tribulations strengthens you in your faith. ആമേൻ. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയുവാൻ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. So when I ask you, you have one thing to say. കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ നിങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന പരീക്ഷകളൊക്കെ അത് എൻ്റെ നന്മയ്ക്കായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. Hoping you have the testimony that the last couple of days, months and year was all the trials and tribulations was for your strengthening in the faith. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ആരോഗ്യത്തോടെ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നത്. So you are full of joy and health. അതുകൊണ്ടാണ് സന്തോഷത്തോടെ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നത്. Full of happiness. ആമേൻ. ദൈവത്തിന്റെ വചനം പരിശോധിച്ചാൽ If you examine the word of God, ആമേൻ, വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ പരീക്ഷകൾ അനുഭവിച്ച ദൈവഭക്തന്മാരെ നമുക്ക് കാണുവാൻ at many കഴിയും. places we can see the prophets of God enduring trials. അബ്രഹാമിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പരീക്ഷയുണ്ടായിരുന്നു. There were trials in Abraham's life. ആ പരീക്ഷ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹത്തിന് That കാരണമായി. turned out to be a blessing in his life. ആമേൻ. ജോബിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പരീക്ഷയുണ്ടായിരുന്നു. The life of Job, he faced many trials. അവന്റെ പരീക്ഷ അതൊരു സമൃദ്ധിയിലേക്ക് നടത്തുന്ന അനുഭവമായി And it മാറി. led into prosperity. ആമേൻ. ആമേൻ. പൗലോസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പരീക്ഷയുണ്ടായിരുന്നു. The life of Paul, അവനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന അനുഭവമായിരുന്നു അതിൽ കൂടി an ഉണ്ടായത്. experience that strengthened him. അതിൽ അവൻ തകർന്നു പോയില്ല. He did not wither away. ആമേൻ. നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിലെ പരീക്ഷകൾ അത് നമ്മളെ തകർക്കാനല്ല, ആമേൻ, നമ്മളെ ബലപ്പെടുത്താനാണ്. The trials in our life is not to destroy us but to strengthen us. ഹല്ലേലൂയ. കഴിഞ്ഞ 24ന്റെ 12 മാസത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ If you dive deep into the last 12 months of this year, നമുക്കൊക്കെ പല കാര്യങ്ങൾ we പറയാനുണ്ട്. have many things to say, പല ചിന്തകൾ പങ്കുവെക്കാനുണ്ട്. many thoughts to share, ആമേൻ. പല വിഷമങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. many sorrows to share. പക്ഷേ വ്യക്തിപരമായി നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ആൻസർ ഇതാണ്. But if asked personally, you'll say, അതിലൊന്നും ഞാൻ പരാജയപ്പെട്ടില്ല. I have not fallen in any of രോഗങ്ങൾ those. കടന്നു വന്നായിരുന്നു. I've had many sicknesses. അവൻ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ I've had ഉണ്ടായിരുന്നു. many financial crises, ഞെരുക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. many constraints. അവൻ അവയിലൊക്കെയും ദൈവം എന്നെ കരം പിടിച്ച് സഹായിച്ചു. And in all of these things, God held my hand and pulled me out. അനുഭവമുള്ളവർ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി കർത്താവിനെ And those സ്തുതിച്ചാട്ടെ. who've experienced it, raise your hands. ഹല്ലേലൂയ. ഒരു പ്രാവശ്യം Hallelujah. കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. One more time, raise your hands and praise the Lord. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. പരീക്ഷകളിൽ കൂടി കടന്നുപോയ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് തൊട്ട് സംസാരിച്ച് ഞാൻ ഈ സെക്ഷൻ നിർത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. So we're going to touch on a man who faced such trials. ആമേൻ. ആ മനുഷ്യന്റെ ചരിത്രം ആരംഭിക്കുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 30-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ്. So his history starts in Genesis chapter 30. ഏകദേശം 14 അധ്യായങ്ങളാണ് ദൈവവചനത്തിനകത്ത് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് എഴുതുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ആമൻ നീക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. So about 14 chapters about him in the Bible. ഭൂമിയുടെ ഉൽപ്പത്തിയെ കുറിച്ച് എഴുതുവാൻ 2-3 വാക്യങ്ങൾ മാത്രമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ ആമൻ പണിയെ കുറിച്ച്
എഴുതുവാൻ ദൈവം മാറ്റിവെച്ചത്. So for the work of the earth or the creation, God used maybe 2 or 3 verses. എന്നാൽ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിന്ന ഭക്തന്മാരുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതുവാൻ അധ്യായങ്ങളും ബുക്കുകളും തന്നെ ബൈബിളിനകത്ത് ദൈവം മാറ്റിവെച്ചു. But for the men and the people that stood for him, he's given many chapters and books. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ ആമൻ ചില ബുക്കുകളാക്കുവാൻ കഴിയുന്നതാണ്. Many of our lives, the things we go through could be in a book. ആമേൻ. പലരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ ഒരു ബുക്കാക്കുവാൻ ചിലർക്കെങ്കിലും കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ കടന്നുപോയ എല്ലാം എഴുതി കുറിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന ചില പുസ്തകങ്ങൾ സ്വർഗ്ഗത്തിലുണ്ട്. And all this is being recorded in heaven. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി റിവാർഡുകൾ തരുന്ന ഒരു സ്വർഗ്ഗത്തിലെ And there's a ദൈവമാണ്. heaven that provides rewards for you. ഇവിടെ കാണുന്ന മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ വലിയ സ്ട്രഗിളുകളിൽ കൂടി കടന്നുപോയ So this man ജീവിതമാണ്. that we see here has gone through many struggles, വലിയ തകർച്ചയിൽ കൂടി കടന്നുപോയ ജീവിതമാണ്. many failures and destructions. 30-ാമത്തെ വാക്യം ജെനസിസ് ചാപ്റ്റർ 30-ലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരിത്രം ആമൻ എഴുതി തുടങ്ങുന്നത്. And we can see the start of his journey at chapter 30 Genesis. ആമൻ ജനനം തുടങ്ങുന്നത് 30-ാമത്തെ വയസ്സിലാണ്. 30-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ്. And we can see the birth at chapter 30. എന്നാൽ 37-ലാണ് ചരിത്രം എഴുതി പരിശുദ്ധാത്മാവ് വചനത്തിനകത്ത് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. And since 37 we can see the full. ഹല്ലേലൂയ. ആ മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ദൈവത്തോട് അടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു What we മനുഷ്യനായിരുന്നു. can see about this man was he was very close to God. അപ്പന്റെ പ്രിയപുത്രനായിരുന്നു. He was his father's dear son. 37-ന്റെ 2-ാമത്തെ വാക്യത്തിനകത്ത് വായിക്കുന്ന അപ്പന്റെ 2-3 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് അപ്പന്റെ പ്രിയപുത്രനായിരുന്നു ജോസഫ്. So Genesis 37 verse 1 and 2 we can see that he was the precious son or the dear son of Joseph. തന്റെ ഭവനത്തിൽ താൻ ഒരു രാജകുമാരനെ പോലെയാണ് അവൻ ജീവിച്ചു വന്നത്. He lived as a prince in his household. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തന്റെ സഹോദരന്മാർക്ക് തന്നോട് വലിയ അസൂയയായിരുന്നു. And so his fellow brethren had massive hate towards him. അവൻ അപ്പന്റെ പ്രിയപുത്രൻ എന്നതിനേക്കാൾ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു പ്രിയപുത്രനായിരുന്നു ജോസഫ്. And also he was the favored son from God. അവൻ ദർശനമുള്ളവൻ, He saw many dreams, വെളിപ്പാടുള്ളവൻ, so many revelations. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവുള്ളവൻ. He had the Holy Spirit in him. ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അവൻ വചനത്തിനകത്ത് യോസഫിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. We can see many things written about him in the ആമേൻ. Bible. ജാതീയ രാജാവായ ഫറവോ പോലും പറയുന്നുണ്ട് ദൈവാത്മാവുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ പോലെ ജോസഫിനെ പോലെ ഒരു മനുഷ്യനെ കണ്ടെത്തുമോ എന്ന് ആമേൻ രാജാക്കന്മാർ പറയുന്നുണ്ട്. Even kings wrote about him or said, can we find another one as such filled with the Holy Spirit? അവന്റെ ജീവിതം വളരെ സന്തോഷത്തോടെ അപ്പന്റെ ഭവനത്തിൽ പോകുമ്പോൾ He lived his life very happily in his father's house. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപുത്രനായിരുന്നു As I ജോസഫ്. said, he was his father's dear son. ജോസഫിന് 17 വയസ്സായപ്പോൾ When he was 17 years of age, അവൻ സഹോദരന്മാരുടെ വിശേഷം അന്വേഷിക്കുവാൻ അവരുടെ ജോലിയിൽ അവരുടെ വിശേഷം അന്വേഷിക്കുവാൻ ജോസഫിനെ അവരുടെ അടുക്കിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടു. he was sent to see about his brothers. അവൻ ആ 17-ാമത്തെ വയസ്സ് മുതൽ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടത ആരംഭിച്ചു. Since 17 he faced many അവൻ trials. ദൈവം അവനോട് പല ആവർത്തി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. God spoke to him many times. പലവിധ സ്വപ്നങ്ങൾ അവന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Saw many dreams. അവനെ അനുഗ്രഹിക്കാമെന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. God said that he'd bless him. എല്ലാ വിധത്തിലും അവൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു He മനുഷ്യനായിരുന്നു. was blessed in every single way. അവൻ ദൈവത്താലും മനുഷ്യനാലും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട By മനുഷ്യൻ. God and man he was blessed. എന്നാൽ സംഭവിച്ചത് 17-ാമത്തെ വയസ്സ് മുതൽ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടത ആരംഭിച്ചു. But tragedy stuck at age 17 and സഹോദരന്മാരുടെ ആമൻ ക്ഷേമം അന്വേഷിക്കുവാൻ കടന്നുപോയ ജോസഫ് ആമൻ പൊട്ടക്കിണറ്റിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെടുകയായിരുന്നു he was ചെയ്തത്. thrown into the pit. ആമേൻ. 37-ന്റെ 24 ജെനസിസ് ചാപ്റ്റർ 37 വേഴ്സ് 24-നകത്ത് വായിക്കുന്നത് അവനെ പൊട്ടക്കുഴിയിലേക്ക് സഹോദരന്മാർ തള്ളിയിട്ടു. Genesis chapter 37 verse 27 we can see he was put into the pit. ആമേൻ. 37-ന്റെ 28-നകത്ത് വായിക്കുന്നത് അവനെ ഒരു കച്ചവട ചരക്കാക്കി വിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ And in കഴിയുന്നു. verse 28 we can see that he was sold off. ആമേൻ. 39-ന്റെ 1-ൽ വായിക്കുന്നത് ആമേൻ മിസ്രൈമിലെ ഒരു ആമേൻ വ്യക്തിയുടെ വീട്ടിൽ ഒരു അടിമയായിട്ട് അവൻ പോകുന്നതായിട്ട് കാണുന്നു. And in chapter 39 verse 1 we can see he was a slave in a minister's house. ആമേൻ. 39-ന്റെ 20-ൽ പറയുന്നത് അവൻ കാരാഗൃഹത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെടുന്നത് കാണുന്നു. 39:29 says he was thrown into prison.
ഹല്ലേലൂയ. 17-ാമത്തെ വയസ്സ് മുതൽ ആമൻ ഏകദേശം 29-ാമത്തെ വയസ്സ് വരെ ഏകദേശം 13 വർഷം കഷ്ടതയുടെ തീച്ചുളയിൽ കൂടി കടന്നുപോയ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു ജോസഫ്. And since the age of 17, for almost 13 years, he went through these struggles. ആമൻ ഒരിക്കലും അവൻ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത വലിയ പീഡകളിൽ കൂടി ജോസഫ് കടന്നുപോയി. He went through massive suffering which he had not even thought of before. എന്നാൽ ജോസഫിനെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ വചനം ആമൻ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ എഴുതി ചേർത്തിരിക്കുന്ന പദങ്ങൾ ഇതാണ്. ആമൻ അവൻ ഒരിക്കലും ദൈവത്തെ അവൻ തള്ളി പറഞ്ഞില്ല, പിറുപിറുത്തില്ല, തെറ്റായിട്ടൊരു വാക്ക് പോലും ദൈവത്തിനെതിരെ ജോസഫ് സംസാരിച്ചില്ല. But what's recorded in the Bible, it says that he never once betrayed God or murmured against God. ഹല്ലേലൂയ. ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചേക്കാം, ജോസഫേ നീ അപ്പന്റെ ഇഷ്ടപുത്രനായിരുന്നുവല്ലോ. You may ask Joseph, were you not the favored son of your father? ആമേൻ. ജോസഫേ നീ ദൈവിക വെളിപ്പാടുള്ള മനുഷ്യനായിരുന്നുവല്ലോ. Were you not a person who saw dreams from ആമേൻ. God? ജോസഫേ നീ സ്വപ്നം വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന Did മനുഷ്യനായിരുന്നല്ലോ. you not interpret dreams? എന്തുകൊണ്ടാണ് നിന്റെ ജീവിതം ഇങ്ങനെയായി തീർന്നത്? Why so is your life in such ആമേൻ. way? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയായി തീർന്നത്? Why so are you like this? ആമേൻ. ഒരുപക്ഷേ ജോസഫിന് പറയുവാൻ ആൻസർ ഇല്ല. Maybe Joseph may not have an answer. യാതൊരു ആൻസറും അവന് പറയുവാനില്ല. No answers to give. പക്ഷേ ആമൻ അവനെ അറിഞ്ഞ ദൈവം, അവനെ കരുതുന്ന ദൈവം, അവനോട് കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് അവനായിരുന്ന എല്ലാ അനുഭവത്തിലും ആയിരിക്കുവാൻ അവൻ മനസ്സ് വെച്ചു. But he set his mind to stay with God and be with God all through ഹല്ലേലൂയ. his trials. വാക്കുകൊണ്ടോ പ്രവൃത്തി കൊണ്ടോ ദൈവത്തോട് അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യനോട് യാതൊരു തെറ്റും ചെയ്യുവാൻ ജോസഫ് തുനിഞ്ഞില്ല. Through his words and action, he never once turned against God. ആമൻ. ഇന്ന് രാത്രികാലം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, Tonight, let me tell you, നമ്മുടെ ജീവിതയാത്രയിൽ വിവിധങ്ങളായ വിഷയങ്ങളിൽ കൂടി നാം കടന്നു പോകേണ്ടവരാണ്. we are people who go through many walks of life. യാക്കോബിന്റെ ലേഖനത്തിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോലെ In the book of James, as it is വിവിധ written, പരീക്ഷകളിൽ കൂടി നമ്മൾ കടന്നു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. the chances you may face many trials and എന്നാൽ ആ tribulations. പരീക്ഷകളൊന്നും ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മളെ തകർത്ത് കളയുന്ന അനുഭവങ്ങളല്ല. അതെല്ലാം നമ്മളെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഉയർത്തുന്ന, ജീവിതത്തിൽ പുതിയ വാതിലുകൾ തുറക്കുന്ന, ജീവിതത്തിൽ പുതിയ വഴികൾ തുറക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളാണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നവർ കരങ്ങൾ അടിച്ച് കർത്താവിനെ ഒന്ന് സ്തുതിച്ചാട്ടെ. Hallelujah. Let me tell you tonight, it's not to destroy you, but to open many doors. Hallelujah. എല്ലാവരും അന്യഭാഷകളിൽ എല്ലാവരും വായികൾ തുറന്ന അസ്തന പ്രവേശമന അധുരവന സഗവദന യംശസേ ലഥേനിയ റംശസേ രേഥേനിയ. Oh master, we praise you, we praise you, we praise you, we praise you, we praise you Lord, we praise you Lord, we praise you Lord, we praise you Lord, we praise you Lord. Hallelujah, hallelujah. Oh Jesus. പൊട്ടക്കുഴിയിൽ നിന്ന് ആമൻ കച്ചവടച്ചരക്കായി ജോസഫ് മാറി. He was put into the pit and sold off. ആമൻ അടിമച്ചന്തയിലേക്ക് പോകേണ്ടതായിട്ട് To വന്നു. the slave market, he was sold off. അടിമ വീട്ടിൽ പാർക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. He was forced to live in a slave house. കാരാഗൃഹത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. He was put to prison. ഒരിക്കലും പോസിറ്റീവായിട്ട് ഒന്നും പറയാൻ അവന്റെ ജീവിതത്തിലില്ല. There was nothing that he could boast about or say positive about his life. എന്നാൽ അവിടെ എല്ലാം ദൈവം അവനെ ആമൻ സൂക്ഷിച്ചു. But God protected him through all these situations. അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. What's written there is, ആമൻ 39-ന്റെ 2-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. 39:2 says, ആമൻ പൊത്തിഫേറിന്റെ വീട്ടിൽ അവൻ ഒരു അടിമയായി നിൽക്കുമ്പോൾ വചനം ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, ആമൻ യഹോവ അവനോട് കൂടെ ഇരുന്നു. and whilst he was a slave in the Pharaoh's minister's house, അല്പസമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 39:20 എഴുതിയിരിക്കുന്നു, അവൻ കാരാഗ്രഹത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നു. he was forced to go prison. കാരാഗ്രഹത്തിലേക്ക് പോയപ്പോൾ കാരാഗ്രഹത്തിലും ദൈവം അവനോട് കൂടെ ഇരുന്നു. But we can see God was with him. ഇന്ന് രാത്രികാലം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു ദൂത് വിളിച്ചു പറയട്ടെ. Tonight, let me tell you, 2024 നിങ്ങൾ കടന്നുപോയ വിവിധങ്ങളായ അനുഭവങ്ങളുണ്ട്. all the trials that you went through last year. ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചേക്കാം, എന്റെ കൂടെ ദൈവമില്ലയോ? You may ask, is God not with me? ആമേൻ. ദൈവം എന്റെ കൂടെ ഇല്ലയോ? Is God not with me? ആമേൻ. ദൈവമക്കളെ, വചനപ്രകാരം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, ദൈവം നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. But let me tell you, according to the Bible, God is with you. ആമേൻ. വചനത്തിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ജോസഫിന്റെ കൂടെ കാരാഗ്രഹത്തിലും ദൈവം ഉണ്ടായിരുന്നു. The Bible says even
Even in the prison gates, God was with Joseph. അടിമ വീട്ടിലും ദൈവം അവന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. Even in the slave house, God was with him. പൊട്ടക്കുഴിയിലും അവന്റെ കൂടെ ദൈവം ഉണ്ടായിരുന്നു. Even in the bottomless pit, he was with him. ഇന്ന് രാത്രികാലം നീ കടന്നു പോകുന്ന എല്ലാ തകർച്ചയിലും ഉയർച്ചയിലും നിന്റെ കൂടെ ദൈവം ഉണ്ട്. And through every highs and lows that you go through, God is with you. ആമേൻ. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചേക്കാം, പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് എന്റെ ജീവിതം ഇങ്ങനെ? And you may ask, then why is my life so? ആമേൻ. നിന്നെ കൊണ്ട് ദൈവത്തിന് ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട്. Because he has a plan placed for നിന്റെ you. ജീവിതം കൊണ്ട് ദൈവത്തിന് ഒരു ഉദ്ദേശമുണ്ട്. There's a plan in place for your life. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ 13 വർഷമാണ് ജോസഫ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത കഷ്ടതയിൽ കൂടി അവൻ കടന്നുപോയത്. And do you know 13 years Joseph went to the unimaginable? അവൻ ഒരു വഴിക്കൂടെ അവൻ കഷ്ടതയിൽ കൂടി കടന്നു പോകുമ്പോൾ As he was going through the suffering in a way, പാരലലായി മറ്റൊരു വഴി, അല്ലെങ്കിൽ ആമൻ അതിന്റെ കൂടെ മറ്റൊരു വഴി ദൈവം വെട്ടി തുറക്കുകയായിരുന്നു. parallel to that, God was making another way for him. ഹല്ലേലൂയ. ഫറവോന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക്, ഈജിപ്തിലെ മന്ത്രിപദത്തിലേക്ക്, ഉയർച്ചയുടെ പടവുകളിലേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് കഷ്ടതയിൽ കൂടി അവനെ കടത്തിവിട്ട് അവൻ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റിവിടുകയായിരുന്നു. To the Pharaoh's palace, through all these sufferings and tribulations, he had a plan in place for him. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് രാത്രികാലം ആർക്കെങ്കിലും ഈ വിധത്തിൽ ഭാരങ്ങളോ പ്രയാസങ്ങളോ, ആമേൻ, കർത്താവേ എന്റെ ഹൃദയം നീ കാണുന്നില്ലേ, എന്റെ ജീവിതം നീ കാണുന്നില്ലേ, 2024 കഷ്ടം ഇനിയും തുടരുമോ, ഇനി എനിക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ കഴിയുമോ, ഇങ്ങനെ പോയാൽ ശരിയാകുമോ എന്നൊക്കെ വിവിധ ചിന്തകൾ ഈ ആണ്ടിന്റെ ആമേൻ അവസാനത്തിൽ നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ, ആത്മാവിൽ ഒരു ദൂത് ഞാൻ വിളിച്ചു പറയട്ടെ, ഇല്ല, ആമേൻ, ദൈവം നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ട്. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ട്. പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ നീ ഏകനായിരുന്നു നിനക്ക് തോന്നിയേക്കാം, പക്ഷേ ദൈവം നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ട്. കാരാഗ്രഹത്തിൽ നീ ഏകനാണെന്ന് നിനക്ക് തോന്നിയേക്കാം, എന്നാൽ യേശു നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ട്. ആമേൻ. ഒരു ഉയർച്ചയുടെ പടവിലേക്ക്, ഒരു പടിയിലേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ നടത്തിപ്പാണെന്ന് അവൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞെന്ന് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. Hallelujah. Clap your hands and praise the Lord. Hallelujah. O sharamakobela sante rogoboro shantabra shanta retabra shanta rialabago mana shante lekemena sharabathana lobaramana satalabana shateriathana. Hallelujah. ജോസഫിനോട് ചോദിച്ച ജോസഫ് പറയും, If you ask Joseph, he may say, ആമൻ, ഞാൻ ഈ കടന്നു പോയ അനുഭവങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. everything that I went through, I do not know. ഞാൻ അറിയാത്ത വഴിയിൽ കൂടി ഞാൻ പോയതാ. I went through the unknown. പക്ഷേ എനിക്കൊരു കാര്യം അറിയാം, But one thing I do know, എന്റെ മേലുള്ള അഭിഷേകം കുറഞ്ഞു പോയില്ല. the anointing on me did not go down. കാരാഗ്രഹത്തിൽ സ്വപ്നം വ്യാഖ്യാനിക്കുവാൻ കൃപ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. He gave me grace to interpret the dreams in the prison. ഹല്ലേലൂയ. പുത്തിഫേറിന്റെ ഭവനത്തിലും വിശുദ്ധി സൂക്ഷിക്കുവാനുള്ള കൃപ Even in എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. the minister's house, he gave me the grace to stay steadfast. അവൻ സഹോദരന്മാർ തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടും അവരോടൊരു വാക്ക് പോലും മറുത്തു പറയാതെ അവൻ എന്റെ നാവിനെ അടക്കുവാനുള്ള കൃപ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. Even when my brothers betrayed me, he gave me the grace. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കറിയാം എന്റെ ദൈവം എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന്. And so I know my God is with me. ഞാൻ കണ്ട സ്വപ്നം അവൻ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ്. And he has fulfilled my dreams. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ കണ്ട ദർശനം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ചെയ്തു തരാൻ പോകുകയാണ്. He's going to fulfill my dreams in my life. 13 വർഷം കഴിഞ്ഞ After 13 years. ഒരു ദിവസം അവനൊരു കോള് വരികയാണ്. And after 13 years, he gets this call. ഫറവോന്റെ സ്വപ്നം വ്യാഖ്യാനിക്കുവാൻ, to interpret the dream of the Pharaoh. ഹല്ലേലൂയ. നീ അറിയാതെ നിനക്ക് ചില കോളുകൾ വരാൻ പോകുകയാണ്. You're going to get these unknown calls. ഹല്ലേലൂയ. 13 വർഷം ലഭിക്കാത്തൊരു കോള് അവൻ ദൈവം നിനക്ക് തരാൻ പോകുകയാണ്. This call that he had not received for the last 13 years, he gets. ആത്മാവ് ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. The Holy Spirit. അവൻ ചില ഹൃദയങ്ങളെ ആത്മാവ് ടച്ച് ചെയ്യുന്നു. He's going to touch some hearts. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. നീ അറിയാതിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ ചില വിളികൾ എന്നേക്കുമായി നിന്റെ ജീവിതത്തെ തിരിക്കുന്ന, നിന്റെ ജീവിതത്തെ സമാധാനത്തിലേക്ക്, സന്തോഷത്തിലേക്ക് ചലിപ്പിക്കുന്ന ചില ദൈവിക കോളുകൾ നിനക്ക് വരാൻ പോകുകയാണ്. വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരകൾ ചേർത്തടിച്ച് ആത്മാവിൽ ഒന്ന് സ്തുതിക്കാം. Lebere shamel kele sharaka rantoria sebel toro shabakabara roko boko sharabeto lantabra shalate lete riato ko basharatana. Hallelujah. 30-ാമത്തെ വയസ്സിൽ
അവനെ ദൈവം ലിഫ്റ്റ് ചെയ്തു. And at age 30, he lifted him. അവനെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്തത് എവിടെ നിന്നാണെന്നറിയാമോ? And you know from where he lifted him? കാരാഗൃഹത്തിൽ നിന്ന് സിംഹാസനത്തിലേക്ക്. From the depths of prison to the palace. ദൈവത്തിന് അത് പറ്റും. God can. നീ കാരാഗൃഹത്തിലാണെങ്കിലും ഒറ്റ ദിവസം ഒറ്റ കോൾ കൊണ്ട് നിന്നെ സിംഹാസനത്തിൽ എത്തിക്കാൻ ശക്തിയുള്ളവരാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. From a single move, he can move you. Oh Jesus, hallelujah. വിശ്വസിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട്? ഒറ്റ കോള് കർത്താവിന്റെ, ഒറ്റ ടച്ച്, ഒറ്റ ഇടപെടിയില്ല. ഹല്ലേലൂയ. 13 വർഷത്തെ പരാജയം, 13 വർഷത്തെ കഷ്ടത, 13 വർഷത്തെ വേദന, ഒറ്റ സമയം അവൻ ഒറ്റ ടച്ചിൽ, ഒറ്റ വിളിക്കകത്ത് അവൻ മാറിപ്പോയി. The failures of 13 years, from a single move, God changed. ഹല്ലേലൂയ. 18 വർഷം കൂനയായിരുന്ന സ്ത്രീ, The woman who was അവൾ പറയാണ്, എനിക്ക് എന്നാണ് ഒന്ന് നിവരുവാൻ കഴിയുന്നത്? the woman who was hunchback for all her life, she asked, when can I be straight? ഞാൻ നിരന്തരം ആലയത്തിൽ കടന്നു വരുന്നുണ്ട്, I come to the church regularly, ആരാധനയ്ക്ക് കടന്നു come വരുന്നുണ്ട്, to worship, പക്ഷെ എനിക്ക് നിവരുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. but I not see results. ഹല്ലേലൂയ. എന്നെ നിവർത്താതെ വണ്ണം വലിയ ഭാരം എന്റെ മുതുകിലിരിക്കുകയാണ്. There's a massive burden on my shoulders. എന്നാൽ അന്ന് But that day, യേശു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. Jesus was there. യേശു അവളുടെ മുതുകത്തെ തൊട്ടു. Jesus touched her, അവൾ നിവർന്നു. and she was set straight. ചിലരൊക്കെ നിവരാൻ പോകുകയാണ്. Some people are going to be set straight today. ഹല്ലേലൂയ. ചിലരൊക്കെ നിവരാൻ പോകുകയാണ്. Hallelujah. ഒരുപക്ഷെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് ആരോടും പറയാതെ ആർക്കും അറിയാതെ ചിലതൊക്കെ ഹല്ലേലൂയ മറ്റുള്ളവരോട് തുറന്നു പറയാൻ കഴിയാതെ കഴിഞ്ഞ 12 മാസം അല്ല ചില വർഷങ്ങൾ നീ ചുമന്നുകൊണ്ട് നടന്ന ചിലതുണ്ട്. അതിനെയൊക്കെ എൻ്റെ കർത്താവ് തൊട്ട് സൗഖ്യമാക്കാൻ പോകുകയാണ്. വിശ്വാസം കൈവിടരുത്. ഡോണ്ട് ഗിവ് അപ്പ്. പുറകോട്ട് മാറരുത്. ചിലത് ദൈവം ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുകയാണ്. 25ലേക്ക് നീ കടക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചിലത് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുകയാണ്. വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരമടിച്ച് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. 12 വർഷമായി രക്തസ്രവമുള്ള സ്ത്രീ, 12 വർഷമായി രക്തസ്രാവമുള്ള സ്ത്രീ, the woman who had clots for 12 years, കഴിഞ്ഞ 12 വർഷമായി അവളുടെ മുതലെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു. from the last 12 years she lost everything she അവൻ had. സമൂഹത്തിൽ നിന്ദിക്കപ്പെട്ടു. She was put down in society. ഒറ്റപ്പെട്ടു. She was singled. ആരും അവളെ ഗൗനിക്കുന്നില്ല. No one took her serious. ആരും അവളെ ഹോണർ ചെയ്യുന്നില്ല. She was not honored. പാപിയും അശുദ്ധയുമായിട്ട് അവൾ മാറ്റപ്പെട്ടു She was seen നിൽക്കുകയാണ്. as a sinner and an unclean person. എന്നാൽ യേശുവിന്റെ വസ്ത്രത്തിന്റെ തൊങ്ങലെ തൊട്ടപ്പോൾ As she touched the cloth of Jesus, അവളുടെ 12 വർഷത്തെ പ്രശ്നം കർത്താവ് നിർത്തി. that 12 years of pain was moved. ഇന്ന് രാത്രികാലം ഈ ഹല്ലേലൂയ വാച്ച് നൈറ്റ് സർവീസിൽ, ഈ ന്യൂ ഇയർ സർവീസിൽ നിങ്ങൾ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ചില വർഷങ്ങളുടെയോ മാസങ്ങളുടെയോ പെയിനുകളെ ഒറ്റ സ്പർശനത്തിൽ ദൈവം അതിനെ നിർത്തുന്നു. അത് നിർത്താൻ പോകുകയാണ്. വിശ്വസിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കാൻ പോകുകയാണ്. Tonight during this watch night service, as you pray, that he will move the things that has not been moved. Hallelujah. വചനം പറയുന്നത് 13 വർഷമാണ് ജോസഫ് കഷ്ടത അനുഭവിച്ചത്. Bible says again 13 years he suffered. എന്നാൽ 80 വർഷം അവൻ ഒരു രാജാവിനെ പോലെ ഈജിപ്തിലായിരുന്നു. But he ruled Egypt for 80 years. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. 110ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ജെനസിസ് 50 110ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ജോസഫ് മരിക്കുന്നത്. He died at age 110. എന്നാൽ 80 വർഷമാണ് ഈജിപ്തിന്റെ ടോപ്പർ. ഹല്ലേലൂയ. രാജാവ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അധികാരിയുമായിട്ട് നിന്നത് 80 വർഷമാണ്. For 80 years he had the highest position in Egypt. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് രാത്രികാലം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. Tonight there's something you must understand. കഷ്ടത സഹിഷ്ണുതയെയും, സഹിഷ്ണുത സിദ്ധതയെയും, സിദ്ധത പ്രത്യാശയെ ഉളവാക്കുന്നു. നിന്റെ ജീവിതത്തിലുള്ള കഷ്ടതകൾ അത് സഹിഷ്ണുതകളായും, സഹിഷ്ണുതകൾ സിദ്ധതകളായും, സിദ്ധതകൾ പ്രത്യാശകളായും ചില പുതിയ ഭാവിയായിട്ട് മാറുന്ന നാളുകൾ ഉണ്ടാകാൻ പോകുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. കരങ്ങൾ ഉയർത്തി കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. Raise your hands to praise the Lord. Hallelujah. വചനം പറയുന്ന പരീക്ഷ സഹിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ. Bible says those who endure pain. ഹല്ലേലൂയ. അവൻ കൊള്ളാവുന്നവനായി തെളിഞ്ഞ ശേഷം കർത്താവ് തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത ജീവകിരീടം പ്രാപിക്കും.
ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. കഷ്ടതയിൽ കൂടി കടന്നു പോകുമ്പോൾ, പരീക്ഷയിൽ കൂടി കടന്നു പോകുമ്പോൾ, ഈ ഭൂമിയിൽ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്കുള്ള റിവാർഡ്, അത് ഉയരത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് റിവാർഡുണ്ട്. And as you go through pain and suffering, it's not just the earth that you get the rewards, but in heaven as well. ഹല്ലേലൂയ. 13 വർഷം. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ജോസഫിനോട് ചോദിച്ച ജോസഫ് പറയും, ആമേൻ, എനിക്കറിയത്തില്ല ഇതിൻ്റെ അന്തം എന്താണെന്ന്. ആമൻ. 13 വർഷമാണ് ഞാൻ കഷ്ടതയിൽ കൂടി കടന്നു, എനിക്കറിയത്തില്ല എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അന്തമെന്ന്. പക്ഷേ ഹല്ലേലൂയ, ഇയ്യോബ് പറഞ്ഞതുപോലെ ആമൻ, ഹല്ലേലൂയ, അവൻ എൻ്റെ സ്വന്തം കണ്ണുകൊണ്ട് ഞാൻ അവനെ കാണും. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് രാത്രികാലം ഞാൻ പറയട്ടെ, ആമൻ, നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ മരുഭൂമി യാത്രയിൽ 2024 12 മാസത്തിൽ ആമൻ പല വിധത്തിലുള്ള കണ്ണുനീരുകൾ നീ കുടിച്ചിട്ടുണ്ട്, പല വിധത്തിലുള്ള ഹൃദയവേദനകൾ. ആരോടെൻ്റെ ഹൃദയവേദനയൊന്ന് ഇറക്കി വെക്കുമെന്ന് ആമൻ ഹല്ലേലൂയ നീ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആമൻ. ആരോട് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാകുമെന്ന് നീ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആരോടും പറയുവാൻ നീ തുനിയാതെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളറയിൽ ഒതുക്കി വെച്ച ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇന്ന് രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നു, അതെല്ലാം കണ്ടറിയുന്ന, കണ്ട് അളന്നു തരുന്ന ഒരു സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ആമൻ നിന്നെ മറന്നു കളയുന്നവനല്ല. ഹല്ലേലൂയ. വിശ്വാസത്തോടെ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി കർത്താവിനെ ഒന്ന് സ്തുതിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ. God bless us all. 24 അവസാന മണിക്കൂറുകളിലാണ് നമ്മളായിരിക്കുന്നത്. We're in the last couple hours of 2024. കഴിഞ്ഞ 12 മാസം ദൈവം നമ്മളെ നടത്തിയ വിധങ്ങളെ ഓർക്കാതെ ആരും ഇവിടെ ആയിരിക്കരുത്. Do not sit here without remembering the favors God has done for you the last 12 ദൈവം months. ചെയ്ത ഉപകാരങ്ങളെ ഓർത്തുകൊണ്ട്, The blessings He has given you. നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് Give grace and thanks. ആമൻ. അടുത്ത ചില മണിക്കൂറുകൾ നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കാം. We're going to be in the presence of God. ആമൻ. തുടർന്ന് നമ്മളൊരു ബ്രേക്കിലേക്ക് കടന്നു പോവുകയാണ്. We're going to head into a break, short break. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ച് അടുത്ത സെക്ഷൻ ആരംഭിക്കാം. എല്ലാവരും ദിവസം എഴുന്നേറ്റ് നിന്നാട്ട്. കർത്താവേ, എത്രത്തോളം ഞങ്ങളെ സഹായിച്ച ദൈവസ്നേഹത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അല്പനേരം വീണ്ടും ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിലായിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹത്തിന് കാരണമാക്കി തീർക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മഹത്വം അങ്ങേക്ക് തരുന്നു, യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ. ഞങ്ങളിതുവരെ എത്തുവാൻ നീ മാത്രമെന്നേശുവേ. കഴിവല്ല നിൻ കൃപയാനേ, ബലമല്ല നിൻ ദയയാനേ. കഴിവല്ല നിൻ കൃപയാനേ, ബലമല്ല നിൻ ദയയാനേ. ഞങ്ങളിതുവരെ എത്തുവാൻ നീ മാത്രമെന്നേശുവേ. ചേർന്ന് പാടാം. രോഗിയായി മാറി, രോഗിയായി മാറിയപ്പോ യഹോവ റാഫയായി. രോഗിയായി മാറിയപ്പോ യഹോവ റാഫയായി. തോൽവികൾ വന്ന നേരം യഹോവ നിസ്സിയായി. തോൽവികൾ വന്ന നേരം യഹോവ നിസ്സിയായി. കഴിവല്ല നിൻ കൃപയാനേ, ബലമല്ല നിൻ ദയയാനേ. കഴിവല്ല നിൻ കൃപയാനേ, ബലമല്ല നിൻ ദയയാനേ. കഴിവല്ല
എല്ലാവരും വായി തുറന്ന നീ മാത്രമെൻ ദൈവമേ, ഞങ്ങളിതുവരെ എത്തുവാൻ നീ മാത്രമെൻ യേശുവേ. യഹോവ ഈരയായി, യഹോവ ഈരയായി, എൻ ശൂന്യതകൾ മാറിപ്പോയി. യഹോവ ഈരയായി, എൻ ശൂന്യതകൾ മാറിപ്പോയി. എപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നെ കാണുന്ന എൽറോഹി എൻ സ്നേഹകോടിയേ. എപ്പോഴും എന്നെ കാണുന്ന എൽറോഹി എൻ സ്നേഹകോടിയേ. കഴിവല്ല നിൻ കൃപയാണേ, ബലമല്ല നിൻ ദയയാണേ. കഴിവല്ല നിൻ കൃപയാണേ, ബലമല്ല നിൻ ദയയാണേ. ചില മിനിറ്റുകൾ നമ്മൾ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാനുള്ള സമയമാണ്. We're going to thank God for the next couple of moments. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ചെയ്ത ഉപകാരങ്ങൾ അത് ഹൃദയത്തിൽ ഓർത്ത് സഭാമധ്യേ പറയാനുള്ള സമയമാണ്. It's time for testimony, all the things God has done for you, and it's time to share in front of church. എല്ലാവരും ദേശനെ ഇരുന്നാട്ടെ. Let's all be seated. Praise the Lord, everybody. I want to thank you, Pastor Shubu, for allowing me to speak this evening. I just want to give a quick testimony. So, for all that don't know me, obviously I wasn't here last year for the New Year's. This New Year's has been wonderful. I can't imagine a better way to spend my New Year's, but with all my brothers and sisters here in Christ. So thank you all for allowing me into your church. Thank you all for accepting me this year into your church. So, this year obviously for me has been, a very eventful year. I never thought I'd see my life turning out the way it did, in a good way, in a very, very wonderful way. This year has been one of the hardest years, but one of the most blessed years I've ever had. This year I found my way to Christ, which makes it the most important year of my life. And this year I was also baptized, which also makes it the most important year of my life. If I think back to my life before I came to Christ this year, if I had to summarize it, it was just, a whole life of grief, pain, and loss. Although I'm only 18, I have lived, the whole lifetime of an adult, if not more. I've seen many, many tragic things. I've been through many, many tragic things. From an early childhood, my parents separated at a very young age. I had to, provide for my mother and my family and look after my younger brother and raise my younger brother. And, a lot of painful, tragic things happen, loss of family and friends and all these things. I won't get into detail, but all this drove me to a point of pain. My whole life was pain. I felt like nothing can change it. Nothing could change the way I was. I felt like I was nothing. I felt like I was just, a speck in the wind. And this is how I lived my life. I lived my life, very asinine way. It was very bad. And, this continued for many years. Yes, I achieved many physical things. Yes, in the physical realm, I had my successes. I had, all the I've ran a business. It was quite successful. I've achieved, physical things. I used to be an athlete. So, I've achieved physical things, but none of these physical things even comprehend or compare to the spiritual gifts that God can give you. Because after all, we're only here for a certain amount of time.
And because we're only here for a certain amount of time, this life is a trial, this life is a test, and this life leads on to the next. And depending on what you do in this life really makes an impact on what you go on to spiritually after. So it's an utmost imperative duty for us to be able to follow Christ in this life so we can go on to the next life, because there is a next life. And the things that I've seen, the things that I've experienced this year absolutely prove this. I've always believed in God to a certain degree. I've always believed, there was a higher power, there was God. But pinpointing what it was, I couldn't really do that. But I met Elijah last year, and that was a great blessing to me. And, bad things happened last year, and he kept saying, come to church, and I kept delaying it. And then eventually this year, things worked out in a way where I was eventually able to come into the ministry. I was able to meet and sit down with Pastor Shibu, thankfully, and I was able to talk through things, and I was able to come to an understanding of what it means to come to Christ, what it means to come to the church. So I came to the church to try it out, and on the first day I walked in and I began my usual prayer, because I would pray. All the other churches I've been to, they were not spirit-filled churches, so I didn't know what it was like to feel the Spirit of God. I didn't know what it was like to be in the presence of the Lord, and I didn't know what it was like to experience the miracles or the things that God can actually do for you. I thought going to church was just something, people did just to have this sense of belief, but it wasn't. It was a real thing. Why do you think so many people over thousands of years believed in God, built these beautiful churches, wrote these beautiful things? It's because he's real. So I walked into the church my first day, and I began my prayers, and nothing happened, and I was just, a heart full of pain, a heart full of things. But I've been searching for God. I've been really wanting to feel the presence of God. I've been really wanting to feel God. So I began praying, and I said, God, if you're real, just reveal yourself to me now. I'm not asking for a physical miracle. I'm not asking for anything. I just want to feel your presence. I just want to know you're here. And there's a great saying, when you feel like God is the furthest away from you, it's normally when he's the closest to you. So I began to pray this, and instantly I felt a presence walk through the door. And I felt a presence walk down and sit next to me. But there was only 4 people in the church. And I didn't know what it was, so I turned and there was nothing there. I felt a presence, almost like touch me. And then out of nowhere, I began to continue to pray, and just this warm sensation came inside my heart internally, like a physically warm sensation. And this sensation grew and grew until it was burning my whole body physically. And I had this whole, presence of just love and peace and joy come upon me. And that's when we stood up to pray, and I began to pray out loud in English. And then Pastor Shibu put his hand on me, and my English started almost rolling off my tongue differently to a different language, and I started beginning to talk in tongues. And I started beginning to talk in tongues, and the more I talked in tongues, the more I could start to understand some of the things I was saying. And I started to feel even more and more uplifted, and more love, peace, joy, and fire throughout my body. And he put my hand on my head, and all the pain that I'd felt up to that point in my life, all this darkness, this cloud that had been upon me, just disappeared. And I still can't, understand that, because this wasn't just, like we feel pain like when something happens. This was an internal pain, an internal trauma that had been with me my whole life. But at that point, I just accepted that Jesus Christ was real through this experience. And everything, as soon as I accepted mentally, everything just cured. And from that point on, I continued to come to the church. I continued to sit with Pastor Shibu, and we'd talk for hours, and I'd ask many questions, because I've been very doubtful. I've been very skeptical. I didn't know, is this really or real? Maybe it's something in the mind, And I'm in a very, I think about things a lot. I think about things too much, and I just thought, there's no way there has to be something. It's probably just placebo. It's probably just something in my mind. But every single question I've ever had, and I've had hundreds, I've been able to answer, and God has answered for me. And there's nothing I can explain like it. So, this is a short testimony. I've had a lot of spiritual experiences this year. I mean, this year has been a very hectic time for me, but it's been a very blessed and enlightening time for me. And if I had to sum it, I just want to say thank you, Pastor Shibu, for everything you've done for me. Because, like I say, this year I was in tremendous pain. I was in tremendous loss. And Jesus Christ and obviously the brothers and sisters at the church and Pastor Shibu have all
helped me immeasurably. I cannot express how much you've helped me and how much the church has helped me. And, you know, I could talk a lot more, but, you know, I was baptized and I came into the faith, and I've just continued to grow spiritually. And like I said, all the questions, they've all disappeared because God's answered and fulfilled all the desires of my heart. And, you know, this beautiful community, these beautiful people here, you know, I can't express in words how grateful I am for each and every single one of you in this room. There's not one person here that I'm not grateful for. And, you know, it is like a family, and it's my family, and I thank you all for accepting me. I thank you all for being with me through this journey. And, you know, praise be to God. And this year is just the beginning. You know, the next couple of years we'll see great things. A massive revival will happen. More people need to be saved. More people need, you know, their pain to be, you know, helped by Jesus Christ. Loads of people need to come to Christ. We need to save many people, because this is a spiritual journey, and we need to save souls for Jesus Christ. This is it. So all praise be to God, Jesus Christ. I want to thank my Lord and Savior, Jesus Christ. I want to thank the ministry, obviously Pastor Shiba. I want to thank my dear friend Elijah for bringing me to God. And I want to thank every single brother and sister here tonight. So again, I did prepare a little speech, but this is from the heart, and I just felt like this was the right thing to say. So. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord, for all you've done in my life. You took my darkness and gave me the light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin. You took my sin and my shame. Took my sickness. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart. With a grateful heart. With an endless praise. With an outstretched arm, I will bless your name. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. ദൈവങ്ങളെ, ദൈവം നമ്മളിവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിനൊരു പദ്ധതിയുണ്ട്, ഉദ്ദേശമുണ്ട്. So God has brought us here, and He has a plan for us. ആ ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെന്നാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. And He desires that we understand what He wants over us. ആയിരക്കണക്കിന് തകർന്ന ഹൃദയങ്ങൾ ഈ ദേശത്തുണ്ട്. There are thousands in this land with broken hearts. ഈ ദേശത്ത് ദൈവം നമ്മളെ ആക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിനൊരു പദ്ധതിയുണ്ട്. And as we're put here, God has a plan in place for us. പ്രിയ നമ്മുടെ സഹോദരൻ പറഞ്ഞതുപോലെ, as our dear brother said, ഇതുപോലുള്ള ഒത്തിരി കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. there are many children like us. മാതാപിതാക്കളില്ലവർക്ക്. No parents. അവർക്ക് കാശിനൊരു കുറവില്ല. They have no limitations in terms of physical things, money, whatever. നമ്മൾ എന്തിൻ്റെ പുറയിലാ ഓടുന്നത്, അതെല്ലാം ഇവർക്കുണ്ട്. Whatever we're running behind, they have. ഭാഷയുടെ പുറയിലാണെങ്കിൽ ഭാഷ ഇവർക്കുണ്ട്. If you're running behind a language or whatever, they have. കാശാണെങ്കിൽ അവരെങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞാലും അവർക്ക് കാശുണ്ട്. If it's finances, they have finances. പക്ഷെ അവർക്കില്ലാത്തൊരു കാര്യമുണ്ട്. But what they don't have, സ്നേഹം, love, കരുതൽ, care. ഇതൊന്നും അവർക്കില്ല. It's not there.
അത് ദൈവം കണ്ടോണ്ടാണ് നമ്മളെ ഇവിടെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്. And God has seen that and He has put us here. പക്ഷെ നമ്മളത് തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. But we are not recognizing the fact. അവർക്ക് വേണ്ടാതെ കിടക്കുന്നത് നമ്മൾ അതിന്റെ പുറകിൽ ഓടുക. What they don't want, we're running after. അല്ലേ? അവർക്കൊരു കാര്യം അറിയാം, അവർക്കുള്ളത്, അതായത് നമുക്കില്ലാത്തത് അവർക്കുള്ളത്, അതിനകത്ത് കാര്യമില്ലെന്ന് അവർക്കറിയാം. There's no point in what they have. അവർക്ക് സ്നേഹം വേണം, They need love. അവർക്ക് ദൈവത്തെ വേണം. They need God. ഈ 2025 നമുക്കൊരു തീരുമാനം, ഈ സഭയായിട്ടൊന്ന് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? So as a church, I'm asking if you can take a decision for 2025. നിങ്ങളെ ഒന്ന് ചലഞ്ച് ചെയ്യാണ്, നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ടേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? Challenging you to turn your lives around. കർത്താവേ, നിന്റെ ഹിതം, ആ ഹിതം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്ന് വെളിപ്പെടണം. Lord, I want your will to be in my life. കർത്താവിന് വേണ്ടി അവൈലബിൾ ആകുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമോ? Can you be available for God? നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി, കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് ഓരോരുത്തരെ കൊണ്ടുതരും. If you seek, He will come near you. നിങ്ങൾ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട, നിങ്ങൾ കർത്താവേ ഞാൻ അവൈലബിൾ ആണ്. You need not do nothing else but ask. എനിക്ക് നീ എല്ലാം തന്നു. You've given me everything, Lord. ഇനിയും നിങ്ങൾ പരിഭ്രാന്തരായിട്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാം പുറകെ പോകാതെ അതെല്ലാം വിട്ടേരെ. And I ask you again, please do not run after these things. കർത്താവിനോട് പറ, കർത്താവേ എനിക്ക് നിനക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രയോജനപ്പെടണം. Ask God, God, I want to be useful for you. ഈ പ്ലിമത്തിൽ നമ്മുടെ സഭ, നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ അതിനുവേണ്ടി ഒന്ന് വില്ലിങ് ആകണം. So our church must be ready for this. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി പേരെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. And if so, you will meet many people. ഒത്തിരി യുവാക്കൾ ഇവിടെ വരും, Many young. യുവതികൾ ഇവിടെ വരും. ഞാൻ പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സാണ് പറയുന്നത്. I'm telling you God's mind. കർത്താവ് വേദനിക്കുകയാണ്. He is hurting. നിങ്ങൾക്കറിയത്തില്ല കർത്താവിന്റെ മനസ്സ്. You do not know God's mind. നമ്മളെ അവൻ ഒത്തിരി സഹായിക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു, അതെല്ലാം അവൻ ചെയ്യും. പക്ഷേ അവൻ്റെ മനസ്സ് തകർന്ന ഹൃദയങ്ങളാണ്, തകർന്ന് നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തലമുറകളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ജനത്തെ നോക്കിയാണ് കർത്താവ് കരയുന്നത്. He trusts us with many blessings and gives us all these things, but his heart is hurting. നിങ്ങൾ ഈ വാച്ച് നൈറ്റ് സർവീസ് കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ തീരുമാനം നിങ്ങൾ എടുത്തേ മതിയാകൂ. As you depart from this service, you must take a decision tonight. 25 ഒരു ദൈവപ്രവൃത്തി. In 25, there's going to be. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് നമുക്കിനി എന്നാ കേൾക്കേണ്ടത്? What more do you need apart from this? ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം, എനിക്ക് സ്നേഹമില്ലായിരുന്നു, കർത്താവ് എന്നെ സ്നേഹിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാക്ഷ്യം കേൾക്കുമ്പോൾ അതിൽ പരം എന്താ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്? You just heard a testimony. I was without love. I've received love. അതിനായിട്ട് നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം. Let's submit ourselves for that. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്കെല്ലാം ദൈവസന്നിധിയിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം. Let's all stand in the presence of God. ആമേൻ. അടുത്ത ചില മിനിറ്റുകൾ നമ്മൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാനുള്ള സമയമാണ്. It's time to praise God for the next couple moments. ആരും മൗനമായിട്ട് നിൽക്കരുത്. Do not sit silent for them. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ പകർന്നാട്ടെ. Give your hearts to God. ചില മിനിറ്റുകൾ ദൈവത്തെ നമ്മൾ സ്തുതിക്കാൻ പോകുകയാണ്. For a couple moments we're going to praise God. അടുത്ത ഒരു 19 മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ 20 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഈ വർഷം നമ്മളെ വിട്ടുപോകും. As the next 19 minutes pass, this year is departing us. ആമേൻ. 24 അതിൻ്റെ എല്ലാ പ്രതാപങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും എല്ലാം കൊണ്ട് ആമേൻ നമ്മളെ വിട്ടുപോകുകയാണ്. 2024 with all its pain, sadness, happiness, joy is leaving us. 24-ൽ ആദ്യം കണ്ട പലരും ഇന്ന് രാത്രി അവസാനത്തിൽ Those who've seen the start of 24 is not here. 24-ന്റെ പ്രാരംഭത്തിൽ ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരുന്ന പലരും ആരോഗ്യം ഉള്ളവരായിട്ടില്ല. Those who are healthy in the start of 24 is not. പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മൾ ആരോഗ്യത്തോടെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു. But today we still stand healthy here. അതുകൊണ്ട് ചില മിനിറ്റുകൾ നമ്മൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാൻ പോകുകയാണ്. So for a couple moments we're going to praise God. ആമേൻ. വേറെ ഒന്നും നിങ്ങൾ ഇനി ചിന്തിക്കണ്ട. Do not think of anything else. 24-ൽ കർത്താവ് ചെയ്ത ഉപകാരങ്ങളെ ഓർത്ത്, Think of the mercies He's given you. അവൻ 24. ചെയ്ത ഉപകാരങ്ങളെ ഓർത്ത് Everything He's done for you. അവൻ സ്തുതിച്ചു തുടങ്ങി. Praise Him for it. സ്തുതിച്ചു തുടങ്ങിയാട്ടെ എല്ലാവരും.
നന്ദി നന്ദി എൻ ദൈവമേ നന്ദി എൻ യേശുപരാ. നന്ദി നന്ദി എൻ ദൈവമേ നന്ദി എൻ യേശുപരാ. കൂരിരുൾ താഴ്വരയാതിലുമെന്നെ പാതയിൽ ദീപമായി വന്നുമല്ലോ. കൂരിരുൾ താഴ്വരയാതിലുമെന്നെ പാതയിൽ ദീപമായി വന്നുവല്ലോ. നന്ദി നന്ദി എൻ ദൈവമേ നന്ദി എൻ യേശുപരാ. നന്ദി ചേർന്ന് പാടിയാട്ട്. നന്ദി എൻ ദൈവമേ നന്ദി എൻ യേശുപരാ. നന്ദി നന്ദി എൻ എല്ലാവരുടെ അധരങ്ങൾ തുറക്കട്ടെ. നന്ദി യേശുപരാ. ജീവിത ശൂന്യതയിൻ നടുവിൽ നിറവായി ചൊരിഞ്ഞുവല്ലോ. ജീവിത ശൂന്യതയിൻ നടുവിൽ നിറവായി അനുഗ്രഹം ചൊരിഞ്ഞുവല്ലോ. നന്ദി നന്ദി എൻ ദൈവമേ നന്ദി എൻ യേശുപരാ. നന്ദി നന്ദി എൻ ദൈവമേ നന്ദി എൻ യേശുപരാ. എണ്ണമില്ലാതുള്ള നന്മകൾക്കും അത്ഭുതമാർന്ന നിൻ സ്നേഹത്തിനും എണ്ണമില്ലാതുള്ള നന്മകൾക്കും അത്ഭുതമാർന്ന സ്നേഹത്തിനും നന്ദി നന്ദി എൻ ദൈവമേ നന്ദി എൻ യേശുപരാ. നന്ദി നന്ദി എൻ ദൈവമേ നന്ദി എൻ യേശുപരാ. ഒരിക്കൽ കൂടെ നന്ദി നന്ദി എൻ ദൈവമേ നന്ദി എൻ യേശുപരാ. ജീവിത ശൂന്യതയിൽ നടുവിൽ കുറച്ചു പാടിയാട്ട്. നിറവായി അനുഗ്രഹം ചൊരിഞ്ഞുവല്ലോ. ഓ ജീവിത ശൂന്യത നടുവിൽ നിറവായ അനുഗ്രഹം ചൊരിഞ്ഞുവല്ലോ. നന്ദി നന്ദി എൻ ദൈവമേ നന്ദി എൻ യേശുപരാ. നന്ദി നന്ദി എൻ ദൈവമേ നന്ദി എൻ യേശുപരാ. എല്ലാവരും അധരങ്ങൾ തുറന്ന് ചില മിനിറ്റുകൾ, അടുത്ത ചില മിനിറ്റുകൾ നമ്മൾ 24 നമ്മളെ വിട്ടു പോകുവാൻ പോകുകയാണ്. ഒരു പുതിയ വർഷത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ സന്തോഷത്തോടെ എല്ലാവരും കർത്താവിന് ചില മിനിറ്റുകൾ എല്ലാവരും ചേർന്ന് സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാട്ടെ. എല്ലാവരും സ്തുതികളോടുകൂടി മറ്റ് ചിന്തകളെല്ലാം മാറിപ്പോകട്ടെ. എല്ലാ ചിന്തകളും മാറിയിട്ട് കർത്താവിനെ ഉന്നതങ്ങളിൽ അധിവസിക്കുന്ന സർവശക്തനായ നിന്റെ ജീവിതത്തിനെല്ലാം തന്ന ആ കർത്താവിനെ ഉറച്ച എല്ലാവരും everyone open your mouth, please open your mouth. ഹല്ലേലൂയ. എല്ലാവരും ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. ശബ്ദമുയരട്ടെ,
ശബ്ദമുയരട്ടെ. കരങ്ങളടിക്കേണ്ടവർ കരങ്ങളടിക്കാം. ആമേൻ. ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചട്ടെ. Everyone clap your hands. Amen. Hallelujah. Lift your voice. Lift your voice. Sharababa hatarama. Hallelujah. 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 24 നിങ്ങളെ വിട്ടുപോകുകയാണ്. 25ലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ഒരു പുതിയ വർഷത്തിലേക്ക്, ഒരു സമൃദ്ധിയുടെ വർഷത്തിലേക്ക്, ദൈവകൃപയുടെ വർഷത്തിലേക്ക്, ഒരു പുതിയ ആത്മീക അനുഭവത്തിന്റെ വർഷത്തിലേക്ക്, ഒരു അഭിഷേകത്തിന്റെ വർഷത്തിലേക്ക്, ദൈവശക്തിയുടെ വർഷത്തിലേക്ക്. അഭിഷേകം, ഒരു അഭിഷേകത്തിന്റെ ശക്തിയോടെ 25ലേക്ക് നീ കയറുക. ഒരു അഭിഷേകത്തിന്റെ ശക്തിയോടെ, ആത്മാവിന്റെ തീയോടുകൂടെ അത് പ്രാപിച്ച ചില സിംഹങ്ങളെ കീറുന്ന അഭിഷേകം, ചില ഗോലിയാത്തിന്റെ ശക്തികളെ തകർക്കുന്ന അഭിഷേകം, ചില കരടികളെ കീറുന്ന അഭിഷേകം, പാമ്പുകളെ തേളുകളെ ശത്രുവിന്റെ സകല ബലത്തെ ചവിട്ടുന്ന അഭിഷേകം, പെരുമ്പാമ്പിന്റെ ശക്തിയെ, ബാലസിംഹത്തിന്റെ ശക്തിയെ തകർക്കുന്ന ഒരു ദൈവശക്തി, ഒരു അഭിഷേകം ഇന്ന് രാത്രി യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. Gloria la baba kabara radokolo tere tele tere ramakolo janatia autela tela gacha labartonia tha lortogolia tolia tele labartelia tolia tegele rokolia tabra shakala rekelia telia teria lanto kolomona shatala. ആമേൻ. പുതിയ വർഷത്തെ ഒന്ന് വെൽക്കം ചെയ്താട്ടെ. എല്ലാവരും ആ പുതിയ വർഷത്തിലേക്ക് കയറിയിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും ആത്മാവിൽ ആരാധിച്ചത് വെൽക്കം ചെയ്താട്ടെ. Rabadala Bautala Manashara Riatala Tenia Ramatene Rako Janate Ramatelia Ordala Bekolo Brosha എല്ലാവരുടെ മേൽ അഭിഷേകം, കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മേൽ അഭിഷേകം, സഹോദരിമാരുടെ മേൽ അഭിഷേകം, സഹോദരന്മാരുടെ മേൽ ഒരു പുതിയ അഭിഷേകം. അടുത്ത 12 മാസത്തിന് മേൽ ഒരു അഭിഷേകം. 12 മാസത്തിന് മേൽ ഒരു ദൈവശക്തി. Rakela telete sharate latoko labaraba kamana sharata labarakala bala hatala roko sharatala. ഒരു പുതിയ അഭിഷേകം വ്യാപരിക്കട്ടെ. ഫയർ അനോയിന്റിംഗ്, ഫയർ അനോയിന്റിംഗ്, ഫയർ അനോയിന്റിംഗ് ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ജീസസ്, ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ജീസസ്. ഒരു ഫയർ അനോയിന്റിംഗ്, ഫയർ അനോയിന്റിംഗ്. അടുത്ത 12 മാസത്തേക്കുള്ള ഒരു പുതിയ നിയോഗം വ്യാപരിക്കുന്നു. അടുത്ത 12 മാസത്തേക്കുള്ള ഒരു ജയം. ഹല്ലേലൂയ. അടുത്ത 12 മാസത്തേക്കുള്ള അധികാരം. കടലിന്റെ മീതെ നടക്കുന്ന, കടലിന്റെ മീതെ നടക്കുന്ന ശത്രുവിന്റെ ബലത്തെ ചവിട്ടുന്ന ഒരു അഭിഷേകം, അഭിഷേകം, അഭിഷേകം. ലോഥ്യ ലോഥ്യ തേ ഹാ La liandando rokeja rokoliata bra shadana. അധികാരത്തോടെ, അധികാരത്തോടെ, with the authority. വാഴിയൊരുക്കും അവനാളികളിൽ അലങ്കൈ പിടിച്ചേ വാഴിനാട്. വാഴിയൊരുക്കും അവനാളികളിൽ അലങ്കൈ പിടിച്ചേ വാഴിനാടത്തും. പലതും പടത്തിലും വല്ലവൻ പുതുവഴി തുറന്നിടും. പലതും പടത്തിലും വല്ല
എല്ലാവർക്കും പുതുവത്സര ആശംസകൾ. Wish you all a New Year's. ഹല്ലേലൂയ. അടുത്തിരിക്കുന്ന രണ്ടു പേർക്ക് കരം കൊടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ. Shake the person's hand next to you and say Happy New Year. ആമേൻ. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Amen. എല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കുന്നല്ലോ. Hoping everyone's happy. ആമേൻ. Hallelujah. ഇന്ന് രാത്രി ഈ വർഷത്തെ വാഗ്ദത്ത ദൈവവചനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ്. So we're going to go into the promise word. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ന്യൂ ഇയർ സന്ദേശമായി തന്ന ദൈവവചനമാണ് ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. So the word of God today, God has given to my heart. യെശയ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 54-ാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ 1-ാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാം. Isaiah 54:1. തലമുറയില്ലാത്ത ഒരു സ്ത്രീയെ ഉപമിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവം തൻ്റെ ജനത്തോട് ഹൃദ്യമായി സംസാരിക്കുന്ന ഒരു വേദഭാഗമാണ് ഇത് നമ്മൾ വായിച്ചു കേട്ടത്. So this is the parable of the barren woman. ആദ്യത്തെ വാക്യം വായിച്ചു കേട്ടത് ഇങ്ങനെയാണ്: പ്രസവിക്കാത്ത മച്ചിയെ ഘോഷിക്കാം. And it says, sing barren woman. നോവ് കിട്ടിയിട്ടില്ലാത്തവളെ പൊട്ടിയാർത്ത് ഘോഷിക്കാം. ഫലമില്ലാത്ത ജീവിതത്തിന്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ, ഫലമില്ലാത്ത അനുഭവങ്ങൾ ജീവിതത്തിലുള്ളപ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും നമുക്ക് പൊട്ടിയാർക്കുവാൻ പറ്റത്തില്ല. When you're in the fruitless scenarios, you cannot burst into laughter or joy. ആമേൻ. പലപ്പോഴും അണക്കെട്ടിനകത്ത് വെള്ളം കിടക്കുന്നത് പോലെ പുറത്തേക്ക് വിടുവാൻ കഴിയാതെ നാളുകളായി ആമേൻ ഫലമില്ലാത്ത ചില ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളെ നോക്കി ഭാരപ്പെട്ട് ആമൻ ദുഃഖം ഉള്ളിലൊതുക്കി ഇരിക്കുന്ന ആമൻ ഒരു വ്യക്തിയോട് പറയുകയാണ്, നീ പൊട്ടി ആർക്കുക. So the water is in the dam. The person, God's looking at this person and saying, rejoice. പൊട്ടിയാർക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആമൻ അണ പൊട്ടി വെള്ളം പുറത്തു വരുന്നത് പോലെ നിന്റെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് ഭാരങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോൾ അണക്കെട്ടിനകത്ത് വെള്ളം കിടക്കുന്നത് പോലെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഭാരമുള്ളപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പറയാ, പൊട്ടിയാർക്കുക. As the water breaks out, so as your burdened emotions inside you, God's saying, break forth into singing. ആ ഭാഗം 54-ന്റെ ആമൻ ആദ്യം മുതൽ താഴോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടുന്ന 2 കാര്യങ്ങൾ, ദൈവം ചെയ്യുന്ന 7 കാര്യങ്ങൾ കാണുവാൻ കഴിയും. And as we read this from top to bottom, we can see the 2 things we must do and the 7 things God does. ആമേൻ. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടുന്ന 2 കാര്യങ്ങൾ, ദൈവം ചെയ്യുന്ന 7 കാര്യങ്ങൾ. The 2 things we must do and the 7 things God does. ആമേൻ. 2025 പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ഓൺലൈനിൽ ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ആമേൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിങ്ങളോട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുകയാണ്, ആമേൻ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ സാധ്യതകളില്ല, ആമേൻ ശൂന്യമാണ്, തകർന്നിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറയുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ ആമേൻ അണക്കെട്ടുപോലെ ജീവിതത്തിൽ വിഷയങ്ങളോ ഒതുക്കി ജീവിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് പറയുന്നു, പൊട്ടിയാർക്കുക. Hallelujah. And those who bury their emotions in their hearts like the water in the dam, God says, rejoice. പൊട്ടിയാർക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടുന്ന 1-ാമത്തെ കാര്യം പൊട്ടിയാർക്കുക. So firstly, rejoice. ആമേൻ. 2-ാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വിശ്വാസത്തിന്റെ ചില പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. And secondly, the works of faith. ആമേൻ. 2-ാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു: And secondly, as we read, we can see, നിന്റെ കൂടാരത്തിന്റെ സ്ഥലത്തെ വിശാലമാക്കുക. enlarge the place of your tent. നിന്റെ നിവാസങ്ങളുടെ തിരശ്ശീലകളെ അവർ നിവർത്തട്ടെ. Stretch your tent curtains wide. തടുത്തുകളയരുത്. Do not hold back. നിന്റെ കയറുകളെ നീട്ടുക. Lengthen your cords. നിന്റെ കുറ്റികളെ ഉറപ്പിക്കുക. Strengthen your stakes. നീ ഇടത്തോട്ടും വലത്തോട്ടും പരക്കും. For you will spread out to the right and to the left. ഇവിടെ യെശയ്യാവ് ആമൻ ഈ വ്യക്തിയോട് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ദേശത്തോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, നീ പൊട്ടിയാർക്കുക മാത്രമല്ല, വിശ്വാസത്തിന്റെ ചില ചുവടുകൾ നിന്റെ മുമ്പിൽ എടുക്കണം. And here we can see him saying, not just rejoice, but
enlarge your tent. ആമേൻ. ഫലമില്ലാത്ത ജീവിതത്തിന്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ആമേൻ ഫലമുള്ള ജീവിതത്തിന്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക്. You're going from a fruitless life to a fruitful life. ഹല്ലേലൂയ. ഒന്നുമില്ലാത്ത ജീവിതത്തിന്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ആമേൻ പ്ലെന്റിനെസ് ഉള്ള സമൃദ്ധിയുള്ള അനുഭവത്തിലേക്ക്. To a place of nothingness to something of joy and fulfillment. ശൂന്യതയിൽ നിന്ന് ഫുൾനെസ്സിലേക്ക്. From emptiness to fullness. ഇന്ന് രാത്രികാലം എത്ര പേർക്ക് അത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റും? How many of you can believe കർത്താവിനെ നിറയ്ക്കാൻ പോകുകയാണ്. God is going to fill you? കർത്താവിന്റെ കൂടാരത്തിന്റെ കയറുകളെ ആമേൻ ആമേൻ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ്. God is going to expand your life. ഞാൻ ഇടത്തോട്ടും വലത്തോട്ടും പരക്കാൻ പോകുകയാണ്. You're going to expand. എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ സാഹചര്യങ്ങളെ ദൈവം മാറ്റാൻ He's പോകുകയാണ്. going to change your life. എന്റെ ആത്മീക മതിലുകളെ അവൻ വിശാലമാക്കാൻ പോകുകയാണ്. Widen your spiritual. ആമൻ. ഞാൻ ഇനി കരയുന്നവളല്ല, കരയുന്നവനല്ല. ആമൻ. ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധി നൃത്തം ചെയ്ത് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നവളായി മാറാൻ പോകുകയാണ്. Not someone who's burdened, but someone who rejoices in the presence of God. ആമൻ. കർത്താവേ, ആമൻ അവിടുന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിനായി സ്തോത്രമെന്നൊന്ന് പറയാമോ? And thank you, Lord, for this work. എത്ര പേർക്ക് അത് പറയാൻ പറ്റും? ദൈവം എന്റെ ജീവിതത്തെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ്. You can confidently say God is going to expand. ആമൻ. your life. പറഞ്ഞാട്ടെ, ദൈവം എന്നെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ്. Hallelujah. Say God is going to expand. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. എന്റെ ഇല്ലായ്മകളെ ദൈവം മാറ്റാൻ പോകുകയാണ്. From your emptiness to fullness. എന്റെ ശൂന്യതകളെ ദൈവം മാറ്റാൻ From പോകുകയാണ്. your emptiness to fullness. എന്റെ ഫലമില്ലായ്മകളെ ദൈവം മാറ്റാൻ പോകുകയാണ്. From your fruitless experiences. വിശ്വാസത്തിന്റെ വാക്കുകൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ. Say the words of faith. വിശ്വാസത്തിന്റെ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞാട്ടെ. Words of faith. ആമൻ. വിശ്വാസത്തിന്റെ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞാട്ടെ. Words of faith. ആമൻ. എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ശൂന്യതകളെ ദൈവം മാറ്റുവാൻ പോകുകയാണ്. Going to change the emptiness of ആമൻ. your life. 25 എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ വർഷമായിരിക്കും. 25 is the year of blessing. 25 എന്റെ ജീവിതത്തിൽ സമൃദ്ധിയുടെ വർഷമായിരിക്കും. Full of prosperity. ആമൻ. 25 എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ കരഞ്ഞ വിഷയങ്ങളുടെ മറുപടിയുടെ വർഷമായിരിക്കും. It's going to be the answers towards 25 എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആത്മീക വളർച്ചയുടെ വർഷമായിരിക്കും. towards spiritual growth. ആമൻ. 25 എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആമൻ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഫലം കായ്ക്കുന്ന വർഷമായിരിക്കും. To work for God and bear fruit. ആമൻ. ദൈവസന്നിധി ഫലമില്ലാതെ ആയിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ജീവിതം ഫലഭൂയിഷ്ഠമാകാൻ പോകുകയാണ്. And it's going to ആമൻ. ഇവിടെ ആമൻ യെശയ്യാവ് പറയുന്ന രണ്ട് കാര്യം. ഒന്ന്, നീ പൊട്ടിയാർക്കുക. firstly Isaiah says rejoice. ആമൻ. രണ്ടാമത്, നീ വിശ്വാസത്തിന്റെ വാക്കുകൾ പറയുക. And take the steps of faith and say the words of ആമൻ. faith. വിശ്വാസത്തിന്റെ വാക്കുകൾ പറയുക. Words of faith. ആമൻ. ഹല്ലേലൂയ. നിന്റെ അധരങ്ങളിൽ കൂടി വിശ്വാസത്തിന്റെ വാക്കുകൾ വരട്ടെ. Through your mouth you must say. ആമൻ. ഞാൻ അഭിഷേകം പ്രാപിക്കാൻ You are പോകുകയാണ്. going to receive the Spirit. ദൈവം എന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുകയാണ്. He's going to use you. ദൈവം എന്നെ സഹായിക്കും. He's going to help you. ദൈവം എന്നെ ശക്തീകരിക്കും. He's going to strengthen you. ഞാൻ മതിൽ ചാടി കടക്കും. You will climb mountains. ഞാൻ പടക്കൂട്ടത്തിന് നേരെ പാഞ്ഞു ചെല്ലും. You charge against the enemy. കർത്താവ് എന്നെ സഹായിക്കും. He's going to help you. ഹല്ലേലൂയ. എത്ര പേർക്ക് അത് പറയുവാൻ കഴിയും? How many if you can say എത്ര പേർക്ക് അത് പറയുവാൻ കഴിയും? Hallelujah. ആമ. ഒന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ ചില നിമിഷങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ. ആമ. 25ന്റെ പ്രാരംഭ നിമിഷങ്ങളിൽ വിശ്വാസത്തിന്റെ വാക്കുകൾ ആമൻ വായിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരട്ടെ. The first couple moments of 25 you say the words of faith. ആമൻ. നടക്കത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞത് മതി. നടക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് മതി. The things you say which cannot happen is going to happen. ആമ. എന്റെ ജീവിതം മാറത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് മതി. And the things you said would not happen is going to change. എന്റെ ജീവിതം 25ൽ ആമ ഫലഭൂയിഷ്ഠമാകാൻ And it's പോകുകയാണ്. going to be fruitful. എന്റെ തലമുറയുടെ മേൽ ദൈവം അഭിഷേകം അയക്കാൻ It's going പോകുകയാണ്. to be blessing over the generation. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഈ രണ്ട് കാര്യം പറയാനാണ് ദൈവം ആമൻ ഈ ഫലമില്ലാത്ത വ്യക്തിയോട് പറയുന്നത്. So the two things God says to this fruitless person. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ And as he's saying these two 7 കാര്യം ദൈവം ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ്. God's doing 7 things. ആമേൻ. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, ഭയപ്പെടേണ്ട, നീ നാണിച്ചു പോകുകയില്ല, ലജ്ജിച്ചു പോകുകയില്ല. ഭ്രമിക്കേണ്ട, നീ നാണിച്ചു പോകുകയില്ല. നിന്റെ യൗവനത്തിലെ ലജ്ജ നീ മറക്കും. ഹല്ലേലൂയ. Verse 4 says, do not be afraid, you will not be put to shame. Do not fear disgrace, you will not be humiliated. You will forget the shame of your youth. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ലജ്ജ അനുഭവിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? If you experience shame, ആമേൻ. നിന്റെ കുടുംബം ലജ്ജ അനുഭവിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും അനുഭവം ഉണ്ടോ? if you experience shame in your ആമേൻ. family, നിന്റെ തലമുറ ലജ്ജ അനുഭവിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും അനുഭവം ഉണ്ടോ? if your children experience ആമേൻ. shame, ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഈ പ്രാരംഭ നിമിഷത്തിൽ പറയുന്നത്, ഭയപ്പെടേണ്ട, നീ ലജ്ജിച്ചു പോകത്തില്ല. and it says, do not be afraid, you will not be put to shame. ആമേൻ. ഭ്രമിക്കേണ്ട, നീ നാണിച്ചു പോകത്തില്ല. Do not fear disgrace, and you will not be humiliated. എവിടെങ്കിലും നീ നാണം കെട്ടു നിൽക്കുന്ന അനുഭവം ഉണ്ടോ? If you're shamed,
ഹല്ലേലൂയ. എവിടെങ്കിലും നീ നാണം കെട്ടു നിൽക്കുന്ന Few അനുഭവമുണ്ടോ? places that you're ashamed. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പറയുക, ആമൻ, നീ നാണിച്ചു പോകത്തില്ല. God says you will not be put to shame. കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ലജ്ജ ആമൻ നിന്റെ മുഖത്തുണ്ടെങ്കിൽ, ആമൻ നിന്റെ മുഖത്ത് നിന്റെ നെറ്റിയിൽ ലജ്ജ എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ലജ്ജിച്ച അനുഭവങ്ങൾ ആമൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നു ആ ലജ്ജകളെ, ആ അപമാനങ്ങളെ, ഹല്ലേലൂയ, ആ ഭ്രമങ്ങളെ, ആ ഭയത്തെ എന്റെ കർത്താവ് 25 മാറ്റാൻ പോകുകയാണ്. ഒരു പുതിയ ആമൻ ദൈവ പ്രവൃത്തിയിലേക്ക്, ആമൻ ഒരു പുതിയ അഭിഷേകത്തിലേക്ക്, ഒരു പുതിയ ആത്മമണ്ഡലത്തിലേക്ക്, ഒരു പുതിയ ഫലത്തിലേക്ക് നിന്റെ കുടുംബത്തെ, നിന്റെ തലമുറയെ, നിന്റെ ജീവിതത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എടുത്ത് അവൻ കൊണ്ടുവരാൻ പോകുകയാണ്. രണ്ടാമത് ദൈവം പറയുന്നത് ഇതാണ്. Secondly, God says, ആമേൻ. 7ാമത്തെ വാക്യം, അല്പനേരത്തേക്ക് മാത്രം നിന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു എന്ന മഹാകരുണയോടെ ഞാൻ നിന്നെ ചേർത്തു. for a brief moment I abandoned you, but with deep compassion I will bring you back. ആമേൻ. ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ജീവിതത്തിന്റെ അനുഭവം ഉണ്ടോ? And the things that have been lost, ദൈവം കാണുന്നില്ലെന്ന് പറയുന്ന എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? or things you think God has abandoned you, അല്ല, ദൈവം എന്നെ മറന്നു കളഞ്ഞെന്ന് പറയുന്ന എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? things you think God has forgotten, ആമേൻ. നാളുകളായി ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ജീവിതത്തിന്റെ സാഹചര്യം ഉണ്ടോ? experiences you think have been forgotten. ആമേ, ആ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഇടത്തെ നോക്കി ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പറയുക, അല്പനേരത്തേക്ക് നിന്റെ മുമ്പിൽ എന്റെ മുഖത്തെ ഞാൻ മറച്ചു, എന്നാൽ ഇനി ഞാൻ മറയ്ക്കത്തില്ല. ആമേ, ഉപേക്ഷിച്ചെങ്കിലും മഹാകരുണയോടെ നിന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച നാളുകൾക്ക് തക്കവണ്ണം, നിന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച സംവത്സരങ്ങൾക്ക് തക്കവണ്ണം, മാസങ്ങൾക്ക് തക്കവണ്ണം നിന്നെ മടക്കി വരുത്തുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് നിനക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നത്. Hallelujah, hallelujah. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. അല്പനേരത്തേക്ക് ഉപേക്ഷിച്ചുവെങ്കിലും അവൻ മഹാകരുണയോടെ ചേർത്തുകൊള്ളാം. For a brief moment I abandoned you. അവൻ ചിലരെങ്കിലും അവൻ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, Some people said as they said their എന്റെ testimony, ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടവനായിരുന്നു. certain periods of my life where I felt abandoned. അവൻ എന്റെ ദുഃഖം ആര് കാണുമെന്ന് അവൻ ആരോടൊന്നില്ലാതെ നീ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Felt as no one saw my sadness. അവൻ ആരോടൊന്നില്ലാതെ നീ പറഞ്ഞ ശബ്ദം എന്റെ കർത്താവ് The കേട്ടിട്ടുണ്ട്. voice you had, God heard. ആ കർത്താവ് ഇന്ന് രാത്രികാലം 25ന്റെ പ്രാരംഭ ദിവസത്തിൽ പറയുകയാണ്, ആമേ, അല്പനേരത്തേക്ക് ഞാൻ നിന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചുവെങ്കിലും മഹാകരുണയോടെ ഞാൻ നിന്നെ ചേർക്കുന്ന ദൈവമാണ്. Hallelujah. And that God said, a brief moment I abandoned you, but with deep compassion I'll bring you back. മൂന്നാമത് ദൈവം പറയുന്ന വാക്കിതാണ്, It says, അവൻ നോഹയുടെ വെള്ളങ്ങൾ ഇനി ഭൂമിയെ അവൻ മുക്കിക്കളയത്തില്ല. ദൈവം പറയാണ്, നോഹയുടെ വെള്ളങ്ങൾ ഭൂമിയെ മൂടിക്കളഞ്ഞു. നോഹയും കുടുംബവും അല്ലാതെ വേറെ ആരും ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ആരും ആമൻ ഹല്ലേലൂയ ജീവനോടെ ഇല്ല. besides Noah and his family, no one survived. ദൈവം പറയാണ്, ഇനി അങ്ങനെ സംഭവിക്കത്തില്ല. God said such thing will happen. ആമൻ. No more. നോഹയുടെ വെള്ളങ്ങൾ ആമൻ ഇനി ഭൂമിയെ മുക്കിക്കളയത്തില്ല. And the waters of Noah would never again cover the earth. ആമൻ. നാലാമത് ദൈവം തന്റെ ജനത്തോട് പറയുന്ന കാര്യം ഇതാണ്. Fourthly, he says, പർവ്വതങ്ങൾ മാറിപ്പോകും, കുന്നുകൾ നീങ്ങിപ്പോകും, എങ്കിലും എന്റെ ദയ നിന്നെ വിട്ടുമാറത്തില്ല. though the mountains be shaken and the hills be removed, yet my unfailing love for you will not be shaken. ഹല്ലേലൂയ. നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആമൻ പർവ്വത സമാനമായ വിഷയങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഉറച്ചു നിന്ന ചില വിഷയങ്ങൾ ആമൻ നിന്നെ സഹായിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, നിന്നെ കരുതുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉറച്ച ചില വിഷയങ്ങൾ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയി. പക്ഷേ ഇന്ന് രാത്രികാലം ആമൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നു, ആമൻ പർവ്വതങ്ങൾ മാറിപ്പോകും, കുന്നുകൾ മാറിപ്പോകും, എന്റെ ദയ നിന്നെ വിട്ടുമാറത്തില്ല. Hallelujah. Things come and go, but the Bible says, yet the mountains shall be changed, my love for you shall never change. കർത്താവ് ഇങ്ങനെയാ പറയുന്നത്, പെറ്റ തള്ള തന്റെ കുഞ്ഞിനെ മറക്കുമോ? അവൾ മറന്നാലും ഞാൻ നിങ്ങളെ മറക്കത്തില്ല. അവൻ പർവ്വതങ്ങൾ മാറിപ്പോകും, കുന്നുകൾ മാറിപ്പോകും, എങ്കിലും എന്റെ ദയ നിന്നെ വിട്ടുമാറുകയില്ല. And it says, though the mountains be shaken and the hills be removed, yet my unfailing love will not be shaken. ഹല്ലേലൂയ. കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ നിങ്ങൾ ആശ്രയിച്ച എന്തെങ്കിലും, കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ചാരിയത്, നിങ്ങൾ ആശ്രയിച്ചത്, ആമേൻ, നിങ്ങളെ കരുതുമെന്ന്, ആമേൻ, നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച വിഷയങ്ങൾ, പർവ്വതം പോലെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉറപ്പോടെ നിന്ന ചില വിഷയങ്ങൾ ഒരു വേള നിങ്ങളെ വിട്ടു മാറിപ്പോയപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഭാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഇന്ന് രാത്രി 25ന്റെ പ്രാരംഭ ദിവസത്തിൽ പറയുന്നത്, പർവ്വതങ്ങൾ മാറിപ്പോകും, കുന്നുകൾ മാറിപ്പോകും, എന്നാൽ എന്റെ ദയ നിന്നെ വിട്ടുമാറത്തില്ല. Again, at the start of 2025, God says, the mountains shall be shaken and the hills removed, yet my unfailing love will not be shaken.
ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ആറാമത് അവൻ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, അവൻ നിന്റെ മക്കൾ അവൻ ദൈവത്താൽ ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടവരായി തീരും. And all your children will be taught by the Lord. മക്കളെ ഓർത്ത് കരയുന്ന മാതാപിതാക്കളുണ്ടെങ്കിൽ, Parents that weep over their children. മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളുണ്ടെങ്കിൽ, Parents that pray over their children. നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന നിർത്തരുത്, Do not stop your prayers. നിങ്ങളുടെ കരച്ചിൽ നിർത്തരുത്, Do not stop your tears. പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. You must continue to pray. യേശു ഇങ്ങനെയാണ് അവൻ സ്ത്രീകളെ നോക്കി, യെരുശലേം പുത്രിമാരെ നോക്കി പറഞ്ഞത്. He looked at Jerusalem. യെരുശലേം പുത്രിമാരെ, എന്നെ ചൊല്ലിക്കരയണ്ട, നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ മക്കളെയും He ചൊല്ലിക്കരവിൻ. said to Jerusalem and their daughters, do not cry for me, but ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് രാത്രികാലം 25-ന്റെ പ്രാരംഭ ദിവസത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നത്, ആമേൻ, നിങ്ങളുടെ മക്കൾ ദൈവത്താൽ ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടവരായി മാറാൻ പോകുകയാണ്. and they're going to be advised by God. ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. അവരുടെ സമാധാനം വലുതാകാൻ പോകുകയാണ്. And great will be their peace. നിന്റെ തലമുറ തെറ്റിപ്പോകത്തില്ല. Your children shall not be wronged. ആമേൻ, നിന്റെ തലമുറ വഷളായി They will പോകത്തില്ല. not to go to destruction. നിന്റെ തലമുറ തകർന്നു പോകത്തില്ല. Not be destructed. ആമേൻ, നിന്റെ തലമുറയാ ആമേൻ ദൈവം അവരെ നടത്താൻ They're പോകുകയാണ്. going to be led by God. ആമേൻ. ആറാമതായി പറയുന്നത്, നിന്റെ മക്കളെല്ലാവരും യഹോവയാൽ ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടവരും നിന്റെ മക്കളുടെ സമാധാനം വലിയതുമായിരിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. ആമേൻ. ഏഴാമത്തെ കാര്യം ഇതാണ് പറയുന്നത്, 17-ാമത്തെ വാക്യം മതി. നിനക്ക് വിരോധമായി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരായുധവും ഫലിക്കയില്ല. No weapon formed against you shall prevail. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. നിനക്ക് വിരോധമായി നിന്റെ ജോലിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആയുധങ്ങൾ, Whether it be your job, ആമേൻ, നിന്റെ കുടുംബത്തിനെതിരെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആയുധങ്ങൾ, whether it be your family, നിന്റെ ഭാവിക്കെതിരെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആയുധങ്ങൾ, against your future, നിന്റെ സമാധാനത്തിനും സന്തോഷത്തിനുമെതിരെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആയുധങ്ങൾ, against your peace, ആമേൻ, നിന്റെ സാമ്പത്തിക നന്മയുടെ വളർച്ചയ്ക്കെതിരെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പൈശാചിക ആയുധങ്ങൾ, your physical blessings, ആമേൻ, നിന്റെ മിനിസ്ട്രിക്കെതിരെ ആത്മിക വളർച്ചയ്ക്കെതിരെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആയുധങ്ങൾ, against your ministry and your spiritual ആമേൻ. growth. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പറയാണ്, നിനക്ക് വിരോധമായി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ആയുധവും The ഫലിക്കയില്ല. Bible says no weapon forged against you will prevail. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. Jaya Jaya Manna